हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस भिडियोटी जदि आपणकर पसंद होउछि तबे भिडियोटी को लाइक शेयर और कमेंट करने को जमारू भूलिबेनी। आउ चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करदेवे। आज 2022 रे रिलीज होइतिबा क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने को चाहूछि। यह एक तमिल मूवी अटे। एही मूवी रे 24 जन बस पैसेंजर मिसिकी बीराताई आउ तार नातुणी को न्याय दे पारुछंती कि नहीं। मूवीर आरंभ रे गोटे बस पहाड़ तलू खसुची। एही बस टी तलू खसी भांगी खंड खंड होईगला। यापर कहानीटी फ्लैशबैक को जाउछि। एही बस रो कंडक्टर अंबु एही कहानी सुनाउछि। कोडाई केनाल रो गोटे छोट गाँ रे बीराताई आउ तार नातुणी संबी हस खुशी रे रहुथिले। एही दुई जनकर गोटे अलग जीवन थिला। छोट बेले संबीर बापा माँ मरी जिबा परे हीराताई संबीर बहुत केयर करुथिले। जंगलरू मिलुथिबा जिनिस को सेमाने मार्केट रे बिक्री करी निजर जीवन अतिबाहित करुथिले। यार अर्थ हेउछि जंगल जातीय द्रव्य को सेमाने बिक्री करी निजर जीवन निर्वाह करुथिले। या भितरे किछि लोक इलेक्शन प्रचार करिबा पई गाँ को आसंती। संबीर उइस अछि कि से बड़ हेले डॉक्टर हेबो। बीराताई संबी को नै जंगल को जाए। निया न लगे किंबा धुआं न करी किपरि महुमाछी बसारू महु बाहर करी हेबो। महु बाहर करिबा परे बीराताई संबी को कहे कि ए महु को मार्केट रे नै बिक्री करिया। आउ एई रास्ता रे जा, शॉर्टकट हेबो। संबी डरिबा को लागिला आउ कहिला, अरे आई एही रास्ता रे जीवजंतु थिबे, जदि मते खाई गले। किंतु बीराताई संबी को साहस करी एही रास्ता रे जीवा पई कहिले। किछि दूर जीवा परे संबी को झाड़ी रो पछपटे किछि आवाज आसुथिबार सुना गला। संबी यह भाविला कि एही झाड़ी पछरे जंगलर कौनसी जंतु थिबे। सेमानकु डांगरे डरिबाकु लागिला। एही समय रे किछि लोक आसी संबी को झाड़ी पछकु नेई आरएपी करिदेले। परे यह जना पड़िला कि एही 3 जन सेही छोट झियो सहित बलात्कार करिसंती। एही 3 जन गाड़ी रे फेरिबा समय रे सेही छोट विषय रे सब कथा कही मजा नेउथिले। किपरि संबी कष्ट ओ जंत्रणा रे पाटी करी कांदुथिला। किछि समय परे गाँर किछि पिला संबी को एही परिस्थिति रे देखी बीराताई को डाकी आनिले। बीराताई संगे संगे संबी को नहीं हॉस्पिटल गला। हॉस्पिटल जाई डॉक्टर को कहिला कि प्लीज मोर नातुणी को बंचेई दियंतु। मोर नातुणी को बोध हुए जंगलर जीवजंतु कामुड़ी देइछंती। डॉक्टर संबीर चेकअप करी बीराताई को कहिला, आपणक नातुणी को जंगलर जंतु नुहे किंतु 3 जन मिसी संबीर बलात्कार करिसंती। यह सुनिबा परे बीराताई दुखरे भांगी पड़िला। पुलिस स्टेशन रे कौनसी महिला पुलिस अधिकारी नथिबारु मणि नामक जने पुलिस अधिकारी को एही केस को दियागला। मणि राति हेबा परे बीराताई रो घर को गला। प्रथमे बीराताई को आश्वासना देबा को लागिला कि संबी विषय रे सुनिबा परे मु बहुत दुखी। मोर मध्य 10 वर्षर झियो अछि। बहुत लोक निजर मान सम्मान पाई एफआईआर दियंतिनी, किंतु आपण साहस करी आगो को आसिले मु से शैतान मान को धरी निश्चय सजा देबी। एहीपरि कही मणि बीराताई रो स्टेटमेंट नेला। तापर दिन मणि घटनास्थल को जाई एविडेंस को कलेक्ट कला। एही जंगल रे जागा जागा रे टाइगर सेंसर कैमेरा लागी थिला। मणि एही कैमेरा गुड़िकर फुटेज कलेक्ट करी नेला। या भितरे मीडिया को संबी विषय रे जना पड़ी गला। तापर दिन संबीर चेता फेरिबा परे निजर आई को खोजिला आउ कहिला, आई मते बहुत जंत्रणा हेउची। केस विषय रे अपडेट पचारिबा पई बीराताई प्रतिदिन मणि पाखकु जिबाकु लागिला। मणि एहा कहिला जे, अरे माताजी आमे चेष्टा जारी रखिचु, जदि किछि अपडेट हेबो तो मु आपनकु कहिबी। आपण बारंबार एहीपरि आसंतु नाही। बीराताई निजर नातुणी रो बहुत केयर नेबाकु लागिला। इलेक्शन कारणरू अपोजिशन पार्टी रो लोक ओ रूरल पार्टी रो लोक एही केस को निजर मुख्य विषय वस्तु करी मीटिंग रे डिस्कस करिबा को लागिले। अपोजिशन पार्टी रो लोक एलिगेशन लगेले कि रूरल पार्टी रो सीएम एही छोट झियोटी को न्याय देई परिबोनी। पछरे आमको एही कथा जना पड़िला कि संबीर रेप करिथिबा लोक आउ केही नुहे, गुरुनाथ रो पुओ मेदी आउ तार 2 सांग। एहा परे मणि कॉल करी मेदी को संबीर घटना विषय रे कहिबा को लागिला कि टाइगर सेंसर कैमेरा रे सेमाने करिथिबा क्राइम रेकर्ड होई जाईछि। एबे केवल टेलीकास्ट करिबा को रहिछि। एही समय रे एही 3 जनक पाखकु गुरुनाथ रो लॉयर राजमूर्ति
ଆସିବାରୁ ଏହି 3 ଜଣ ରାଜମୂର୍ତ୍ତିକୁ କରିଥିବା କ୍ରାଇମ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ରାଜମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ପୁଲିସବାଲା ମଣି ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଣି ରାଜମୂର୍ତ୍ତିକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ଆଡଭାନ୍ସରେ 50%, ଏହାପରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଆଉ 50% କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପରେ। ରାଜମୂର୍ତ୍ତି ପଚାରିଲା କି ତମେ କେସ୍ କିପରି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବ? ମଣି କହିଲା, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କାଗଜରେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ସାଇନ୍ ନେଇନେବି। ଯଦି ମାନିଗଲା ତେବେ ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ମାରି ମୁଁ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବି। ଏପଟେ ସେମ୍ବି ଶୋଇଥିଲା। ଅଚାନକ ଉଠିପଡ଼ି ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ଆଈ ବୀରାତାଈକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଆରେ ସେ ଭାଇମାନେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କଲେ? ଏବେ ବିଚରା ବୀରାତାଈ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅକୁ କ'ଣ ବା କହିବ? ଛୋଟ ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଲିସବାଲା ମଣି ବୀରାତାଈ ଘରକୁ ଆସି ବୀରାତାଈକୁ ମିଛ କହିଲା କି କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନଯାକ କେବଳ କେସ୍ ଲଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ସେ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, 50,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି କାଗଜରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବୀରାତାଈ ଅନୁମାନ କରିନେଲା। ମଣିକୁ ପଚାରିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ସେମାନେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯିବା ତେବେ ମୋର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି। ମୋ କଥା ମାନି ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବୀରାତାଈ ମଣିର କଥାକୁ ମାନିଲାନି। ତେଣୁ ମଣି ତାର ରୂପ ଦେଖେଇଲା। ମଣି ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୀରାତାଈକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ସେମ୍ବିର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ବୀରାତାଈକୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବାକୁ କହିଲା। ବୀରାତାଈ ରାଗିଯାଇ ମଣିକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ବୀରାତାଈ ଓ ମଣି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍ ହେଲା। ଫାଇନାଲି ବୀରାତାଈ ମଣିର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥରକୁ ମାରି ନିଜ ଘରୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଇସା ନେଇ ନିଜର ନାତୁଣୀକି ପିଠି ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମେରୀ ଆଉ କିଛି ପୁଲିସବାଲା ଆସି ମଣିକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ବୀରାତାଈର ଘରେ ଥିବା ଫଟୋରୁ ବୀରାତାଈର ଫଟୋ ଉଠେଇ ସବୁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠେଇଦେଲେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ବୀରାତାଈ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସଡ଼କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି କି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବୀରାତାଈକୁ କିଛି ଦୂରରେ ବସ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ବୀରାତାଈ ସମ୍ବି ସହିତ ସେହି ବସରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେହି ବସର କଣ୍ଡକ୍ଟର ନାମ ଅମ୍ବୁ। ବୀରାତାଈ ଅମ୍ବୁକୁ କହିଲା, ଏଇ ବସ୍ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ସେହି ଜାଗାର ଟିକଟ ଦେବାକୁ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ବସ୍ କଡ଼ାଇ କେନାଲର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟପରେ ଆସି ଅଟକିଲା। ସେମ୍ବିକୁ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବୀରାତାଈକୁ ପାଣି ମାଗିଲା। ବୀରାତାଈ ସେମ୍ବିକୁ ସେହି ବସରେ ଛାଡ଼ି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୀରାତାଈର ଖବର ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପୁଲିସବାଲା ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରି ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ କରିଦେଇଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୟର ରାଜମୂର୍ତ୍ତି ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମ୍ବି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଛି ପୁଲିସବାଲା ବୀରାତାଈକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୀରାତାଈ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ବୀରାତାଈକୁ ଦେଖିନେଲା, କିନ୍ତୁ ବୀରାତାଈକୁ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ। ବୀରାତାଈକୁ କହିଲା, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ମଣି ସହିତ କାମ କରୁଥିଲା। ବୀରାତାଈକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନଟି ଦେଇଦେଲା। ଏହି ବସ୍ଟି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ଫାଲତୁ କହିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲାନି। ଏହି ବସରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଅଶ୍ୱିନ। ଅଶ୍ୱିନ କହିଲା କି ଫ୍ରୁଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଜୋର ପାଟିରେ କହିଲେ ଯାଇ ତାର ପାଟି ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ତାର ଫ୍ରୁଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ। ଯଦି ଆବାଜ କେହି ନ ଉଠେଇବେ ତେବେ ଉପରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ବସରେ ବସିଥିବା 24 ଜଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସମ୍ବି ସହିତ କ'ଣ ହେଲା। କିଛି ଦୂର ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ଆଜି ଏତେ ଡେରି କିପରି ହେଲା? ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କହିଲା, ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ କିଛି ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିଛି ଲୋକ 10 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଡେରି ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବି ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୟା ଦେଖାଦେଲା। ବସରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ବି ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଝିଅ ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହୋଇନାହିଁ। ଏହିପରି କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଝିଅଟି
ମହୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ସେହି ଝିଅଟି ପାଖକୁ ମହୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ରେଟ୍ ନ ପୋଷିବାରୁ ଝିଅଟି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା। ରାଗରେ ଆସି ସେହି ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ 2-3 ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ସେହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବଳାତ୍କାରର ରୂପ ଦେଇଦେଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଏହି ଲୋକକୁ ପଚାରିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ ଏହିସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେହି ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ନା ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ କହିଲା। ସେ ଦୋକାନୀକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୋକାନୀ କହିଲା। ଏହିପରି ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଲିଟିସିଆନ ମାନିଗଲା କି ରୁରାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛୁ। ସରି ବେଟା ସରି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଶ୍ୱିନୀର ନଜର ବୀରାତାଈ ଆଉ ସମ୍ବି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସବାଲା ଅମ୍ବୁର ବସରେ ଚଢ଼ିଲା। ଆଗ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ କହିଲା। କଥାରେ କଥାରେ ସେ ପୋଲିସବାଲାକୁ କହିଲା, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୋଲିସବାଲା ମଣିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇ ମାରିଛି। ଏବେ ସେ ପୋଲିସବାଲା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ପୋଲିସବାଲା ଜଣକ ଏହି ବସରେ ଆସିଥିବାରୁ ଏହି ବସଟିକୁ ଚେକ୍ ନ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ସମ୍ବି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇସାରାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅମ୍ବୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ଏହିଭଳି ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 10 ଜଣ ରହିବେ ତ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତାନି। ସେହି ବସରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲା। ସେ ଅମ୍ବୁକୁ କହିଲା କି ଆମ ପୋଲିସବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବେକାର ଭାବୁଛ କ'ଣ? କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଆମ ପୋଲିସମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ? ଏହା ଭିତରେ ଆଗ ସିଟରେ ବସିଥିବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳକୁ କହିଲେ କି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆମ ପବ୍ଲିକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ? ଏହାପରେ ବସରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେମିତି ପୋଲିସବାଲା ପବ୍ଲିକ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମରେ କେତେ ଡିଲେ କରନ୍ତି, କେସ୍ କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସବାଲା କିଛି ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଅମ୍ବୁ କହିଲା କି ଏହି କେସରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇଥିବ। ପୋଲିସମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଗିରଫଦାର କରି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫସାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଅମ୍ବୁ ବୀରାତାଈକୁ କହିଲା କି ଆପଣ ମୋତେ ନ ପଚାରି ବସ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ପୋଲିସବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ଟପିକ୍ ପୋଲିସବାଲା ମଣି ଉପରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ପୋଲିସବାଲା ମଣି ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ। ପଇସା ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନି ନଥିବ। ରାଗରେ ଆସି ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଣିକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଏହି କଥା ବରଦାସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ପାରିଲା ତାହା ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିଭଳି ଲୋକ ଗଞ୍ଜା ଚାଷ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ନାତୁଣୀକୁ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପାଖକୁ ପଠାଇଥିବ। ପୋଲିସବାଲା ମନା କରିବା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଏହିପରି ଯାହା ପାରିଲା ତାହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବୀରାତାଈ ରାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ପୋଲିସବାଲାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା। ମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ନିଜ ଘରେ କ'ଣ ହେଲା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲା, ସେମ୍ବିର ମା ବାପା ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ମରିବା ବେଳେ ମୋ ଝିଅ ସେମ୍ବିକୁ ମୋ କୋଳରେ ଦେଇ ମରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ତାର ବଳାତ୍କାର ହେବା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ସେମ୍ବି କେବେ ବି ମା ହୋଇ ପାରିବନି। ସେ ବସରେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲାଇଭ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲା। ଲାଇଭ ଭିଡିଓ ଦେଖି କିଛି ପୋଲିସବାଲା ଏହି ବସ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ ବୀରାତାଈକୁ ଗିରଫଦାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବସର କିଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଏହି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ପୋଲିସମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ସନ ଲଗାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ସେମାନେ ଫେକ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବସରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ଏହାପରେ ସେମ୍ବି ଅଶ୍ୱିନୀର ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସିଗଲା। ଏହିପରି ବସର କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ କେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ବୀରାତାଈ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା, ଅମ୍ବୁ ସେ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ଜଣି ସମୟରେ ଅମ୍ବୁ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଏମାନେ କିଏ? ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଲା, 2012ରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଲ ଆସିଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲି ଏହି ଲ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲା ସେକ୍ସୁଆଲି ଏବ୍ୟୁଜ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ଲରେ ଆରୋପୀକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ କି ଯେ ସେ କ୍ରାଇମ କରିନାହିଁ। ଏହି ଲରେ
ଏଫେକ୍ସ ନାମକ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଛି। ଏହି କୋର୍ଟର ଜଜ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ କି ଆରୋପି ଛୋଟ ଝିଅ ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରିଛି, ତେବେ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସେ ଆରୋପିକୁ ସଜା ହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି ଛୋଟ ଝିଅ ମରିଯାଏ, ତେବେ ଆଉ କେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୟର ଥିଲା। ବସି ବସି ଅଶ୍ୱିନ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ସେ ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ପଲିଟିସିଆନକୁ କଲ୍ କରି କହିଲା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପୋଲିସକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ପୋଲିସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ତୁମର ବସ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଲିଟିସିଆନ ସେମ୍ବିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଫୋନ୍ ବସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଅମ୍ବୁକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା କହିଲା କି ଆଗକୁ ପୋଲିସର ଚେକିଂ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଅଶ୍ୱିନ ଜଜ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲା ଆଉ ସେମ୍ବିକୁ କହିଲା କି ତୁମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ସେସବୁ କଥା ଜଜ୍ଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ସେମ୍ବି ଜଜ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁନାଥ କିଛି ଲୋକ ପଟେଇ ମଣିକୁ ମାରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଆରୋପ ଡୁଆଲ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଯିବ। ବସ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ଗୁରୁନାଥର ଲୋକ ରାଲି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମ୍ବି ଅଶ୍ୱିନକୁ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି କାରରେ ଏହି ଲୋକର ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅଶ୍ୱିନ ଭାବିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁନାଥର ପାର୍ଟି ଲୋକ ସେମ୍ବି ସହିତ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟୋଲଗେଟ୍ର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। କାର ନମ୍ବରରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ କଲ୍ କରିକି ଟୋଲଗେଟ୍ର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଟୋଲଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ହ୍ୟାକିଂ କରି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ନେଇ ଆସିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିବା ପରେ ଅଶ୍ୱିନକୁ କଲ୍ କରିକି କହିଲା କି 3 ଦିନର ଫୁଟେଜ୍ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅଶ୍ୱିନ ଆଉ ବସ୍ରେ ଥିବା ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଅଶ୍ୱିନ ଭାବିଲା, ବୋଧହୁଏ ଏହି ପୁଲିସବାଲା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଏତେ ରିସ୍କ କିପରି ନେଲା? ଅଶ୍ୱିନ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରି ସେମ୍ବିକୁ ମେଦି ଆଉ ତାର 2 ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲା। ଏହି 3 ଜଣର ଫଟୋ ଦେଖି ସେମ୍ବି ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଫଟୋକୁ ଅଶ୍ୱିନ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲା। ଜଜ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମନ ଜାରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ମେଦି ଓ ତାର 2 ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଥଟ୍ଟାରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। ସେ ବାସ୍ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଆଉ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏହିପରି ଗୁରୁନାଥର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ବସ୍ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୀରାତାଇ ଆଉ ସେମ୍ବିକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାସେଞ୍ଜର ମିଶିକି ସେହି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱିନ ଦେଖିଲା କି ବସ୍ ଆଗରେ MCS କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ବସ୍ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱିନ ଏହି ବସ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରି ନିଜ ବସ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ସେହି ବସ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁନାଥର ଲୋକ ବସ୍ଟିକୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସାଇଦେଲେ। ଆଉ ଏହା ଭାବିଲେ କି ସବୁ ପାସେଞ୍ଜର ଏହି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ। ଏହି ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ବସ୍ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁନାଥ ମିଡିଆ ଆଗକୁ ଆସି ମିଛରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏହି କାଣ୍ଡର ସବୁ ଆରୋପ ଡୁଆଲ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଲଦିଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମିଡିଆକୁ ଏହି ଖବର ମିଳିଲା କି ବୀରାତାଇ ଆଉ ସେମ୍ବି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ରେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ହାତ ରହିଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁରୁନାଥର ଝାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଫାଇନାଲି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜମୂର୍ତ୍ତି ଜଜ୍ ଆଗରେ ବହୁତ ମିଛ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଘଟଣା ଦିନ ତାର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସହରରେ ନଥିଲେ ଆଉ DNA ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦିଆଗଲା। ଅଶ୍ୱିନ କହିଲା କି ଏହି କେସରେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଗାୟବ ହୋଇଥିଲା, ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଲୋକେସନ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ ଅଶ୍ୱିନକୁ ଏହା କହିଲେ କି କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଶ୍ୱିନ ପାଖରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ଥିଲା। ସେ ସେମ୍ବି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରଦାକୁ ହଟାଇଦେଲା। ସେମ୍ବି ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଜ୍ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଫାଇନାଲି ଜଜ୍ ଏହି ରାୟ ଦେଲେ କି କୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖି ଡରିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏହି 3 ଜଣ ସେମ୍ବି ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ମିଳିଲା।
ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ। ଏହାପରେ ସେମ୍ବି ଅଶ୍ୱିନ ପାଖକୁ ଆସି ତାର ଫିସ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ସେମ୍ବି କହିଲା କି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିସ୍ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନ ସେମ୍ବି ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହଭରା ପପି ନେଇ ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କରି ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ବି ନିଜ ଆଈକୁ କହିଲା, ଆରେ ଆଈ, ସେଇ ଭାଇର ତ ନାମ ଆମେ ପଚାରି ନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ବୀରାତାଈ ଅଶ୍ୱିନକୁ ଖୋଜିଲା, ଅଶ୍ୱିନ ଆଉ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ଏହିପରି ଏହି ମୁଭିର ଦି ଏଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଏହି ମୁଭିରୁ ଆମକୁ ଏହି ମେସେଜ ମିଳୁଛି କି ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ରହିଛି, ଯାହା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।